रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। द कुरान करीम द फ़हम और द ज़िक्र द पारा स क़वाइद स उसूल इब्तिदाअन द बयानीगी दे द पारा च द कुरान फ़हम पदे सर आसान शी। पदे के अवल मुक़द्दिमा और ब्या दरे मकासिद और आखिर की ततिमा नमुंगा बात सिर्फ दे मुक़द्दिमीन अवल को मुक़द्दिमा के पिंज़म मबाहिसु अवल बासु को बयान द अज़मत फ़हम द कुरान की और द शराफत दागी की आगे द पारम यौम माखज़ुन और खोल चदा कुरान सबब द खैर कसीर दे द्वैम दा सबब द सिरात मुस्तकीम दे दरैम दा सबब द रहमत खासद अल्लाह दे सालोरम दा सबब दे द फ़रह हकीकी पींज़म दा सबब दे द मोहब्बत और द उल्फत शपगम दा सबब दे द बरकात इलाहिया वम दा सबब दे द ज़िक्रा और द नसीहत दाड़ुंबे बास पदे मने ख़त्म शु उस दा फ़वाइद चातब मिलवी की द कुरान ना दाग चात मिलवी की चाग के आदाब में उस बास द्वेम चदे पादाब द कुरान की चदा मोमिद दी पफ़हम द कुरान की यानी तईद को उनकी दी आदाब चुकुम दी दादा हर यो इल्म सर अखपल मुनासिब भी यौ खुदा दे उलमाए किराम उपनिज बने इल्म अदब गीवत हुई नाग अखपल किताबुन दी लकम सबा मुअल्लक़शवा देवान हमासा वग़ैरह पाए कि द अरबियत लुगत इज़्दकई नो आगा मुस्तकिल यो अदब फ़न दे आगा पदे लिहाज सर दे द्वैम स आदाब द मुहद्दिसीन उपनिज दी लका किताबुल आदाब चिप मिशकात शरीफ द्वे में हिस्सा के चलारी मर्ज़ी सलाम बाचाए दारेंगे नूर आदाब दी द मरगुरु दऊदी के दो दा अखपल आदाब दी हर सब ब्याद अदब माना सदा अदब वेलशी इज्तिमा व खिसाल खैर फिल आबद जमा केदल द खुयुन द खैर पर इंसान के द नेकाए खुयुन पर इंसान के राशि देते वेलशी दा सड़े मुअद्दब दे दारंगे दा लफ्ज़ इस्तेमाली की प खुल्क़ जमील सरा प खिस्ता अखलाक़ दारंगे हसन समत दे तुम वेलिशी बदल तक के आदाब व नमरात आग आदाब दी चागा मुमिद दी प फ़हम द कुरान की और द कुरान द पार चुकुम आदाब दी नो दा ढेर अहम और ज़रूरी दी द अबू अली रहमहुल्लाह कौल ले तर्कुल अदब युजिबु त्वरदा चुकुम यो सड़े बे अदबई क्योंकि दा सबब उगर्जी दल पार द शड़ोलो द मजलस ना मतलब कुम सड़े प मजलस द इल्म के बेअदबी कई नो दे दागा मजलस न लरी खोल पकारी हुई ब्यावी फमन असा अल अदब अल बेसात रुद्द इलल बाब चाचे बेअदबी उकड़ा पदे सफ़ के दनना जब द इल्म पदे सफ़ के पदे कालीन मने चनासो रुद्द इलल बाब दे बशड़लेशी दरवाजे की अलत के बोदरोलेशी ज़ाजरान ब्यावी वमन असा अल अदब अल बाब और च दरवाज़ा के कला वलाड़ दे वालते के ब्या बेअदबी तेनोशवा रुद्द इला सियासत दवाब दद वापस कोल पकार दी सावरो साड़ोलोता दल अखरा गसल पकार दी ते द दिन अहल न दे द इब्न मुबारक रहमहुल्लाह कौल ले अगवी नहनु इला कलील मिनल अदब अहवज मिन्ना इला कसीर मिनल इल्मी द ढेर इल्म नमुंग लग अदब बेहतर दे यानी मुंगा ढेर हजत बनियो अदब था च अदब की न वाकई चुको मखलको के अदबी द किताब अदबी द उस्ताद अदबी द जुमात अल्लाह दल फ़हम और इल्म वरकई और को मुखलकु के चे दा आदाब नहीं
نو هغوی ته فهم د قرآن نه حاصلېږي. پخوا په دې ملک کې د جاهلیت یو دور چې تیر شوی هغې کې څه طالبانو چټیان طالبان به ورته وي، هغوی به جومات کې اتڼې کولې، د جوماتونو بیا ادبۍ به کولې، نو د هغوی د علم هېڅ خیر دنیا کې پاتې نه شو. الله غم وکړل، قرآن درسونه شروع شو. دلته کې مونږ یو 15 آداب بیانو چې دا مؤمن دي په فهم د قرآن کې. دا هغه 15 آدابو نه ډومبی ادب د قرآن هغه څه دی؟ الاستماع، چې قرآن پاک ته غوږ کېښودل. په دې موضوع باندې پرون آیت بیان شو د سورت اعراف، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. 204 آیت د سورې اعراف. کله چې قرآن لوستی شي فاستمعوا له، تاسو قصد اراده وکئ د دې اورېدو ته. هسې سمع هغه معتبره نه ده، اراده ولو کې پوره وخت ولو باسي. دویم وانصتو، خپل مشاغل چې کوم دي هغه ودروئ. د قرآن په ټیم کې کتاب سره لوبې، قلم سره لوبې، آخوا دیخوا قتل خیالات کول، دې سره فهم د قرآن نه حاصلېږي. او فائدہ ذکر کړي ولعلکم ترحمون، تاسو باندې با خصوصي رحم د الله کی. او په دې باندې تفسیر پرون تفصیلی بیان شوی. دویم ادب د قرآن څه دی؟ چې د اورېدو سره او ترک د مشاغلو سره تفکر او تدبر، چې د الله په کتاب کې ستا فکر وي، سوچ وي، او دارنګې د الله کتاب ته غوږونه کاڼه نه کې، د الله کتاب نه سترګې ړندې نه کې. عدم الاسماع والعمی عنه، چې د الله کتاب نه ته کوڼوالی ونه کې او د الله د کتاب نه بل طرف ته ونه ګورې. دا ادب قرآن پاک ذکر کړی دی په سورہ فرقان کې، آیت نمبر دے 93 سورہ فرقان. سورہ نور نه بعد صورت دی جی، د نیکانو بندگانو اوصاف الله بیانی. دریاویا نمبر آیت، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. بندگان د الله، خاص خلق د الله، هغه کسان دي اذا ذکروا، کله چې دي ته پن ورکې دی شي، قرآن ورته بیانېږي، بآیات ربهم، په آیتونو د رب د دی، لم یخروا، نه را پرېوځي دوی علیها، د آیتونو د پاسه، صمن کاڼه وعمیانا وړاند. مطلب دا دی چې قرآن ته کښېنې نو ویښ پناسي او د الله کتاب ته پوره توجه سره فکر سره به. قاعده دا ده چې کله احتبا طریقې سره ناسته وکړي سړي له خوب راځي. احتبا دې ته وایي چې دا زنګنونه راغونډ کې او لاسونه ترې راتاو کې. نو د احتبا ناستې نه حدیث بخاری کې راځي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی و چې خطبې ته ناستئ نو د تشهد په طریقه باندې صف کې نیغ کېنه، احتبا مه کوئ. ځکه چې زنګنونه راغونډ کې او لاسونه ترې تاو کې زنګو غونې شي نو سړي ته خوب ورشي، او چې خوب ورشي نو بیا انسان راغورځېږي کته. ځکه وی لم یخروا علیها، نه را پرېوځي په دې آیتونو باندې صمن کاڼه و عمیانا اوړانده. د الله کتاب کې به تفکر وکئ او دارنګې تدبر وکئ. دا آیت ماخذ دی. دا یو دویم ادب شو د قرآن پاک دپاره چې دا مومد دی په فهم د قرآن کې. اسې فهم د قرآن انسان ته نه حاصلېږي. دریم ادب د الله دی کتاب دا دی چې د زړه شهادت او توجه کامل هم پکار دا چې غوږ ستام قرآن ته متوجي، خو سره د شهادت د زړه نه چې دې ته ویلی شي توجه کامله. او دا ادب صورت قاف کې پرونم بیان شو، تاسو ګورئ آیت 37 نمبر آیت 28 پارہ کې دی، پارہ نمبر 26 صورت قاف.
और आयत नंबर 37 वो दिरशम, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समअ व हुवा शहीद। यकीनन पदे कुरान पाक की खामखा नसीहत ते आगा चाद पारा चिजड़वी अकलवी औ कीक दे वक़्त कुरान तदे मुतवजी दजड़ना। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा, या ज़िक्रा दे और बल लफ्ज़ ज़िक्र दे। नो ज़िक्रा आगा ज़िक्र तवेले शी ची आगा द हैसियत कमाल तौरसी, और ज़िक्र ख़ु आम ज़िक्र भी कामिल ज़िक्र। नो कुरान ते ज़िक्रा वाली हुई चे पदे की यादाश्त ते द अक़ीदे दारंगी द तौहीद और द सुन्नत। लिमन कान लहू क़ल्बुन, आगा चा द पार नसीहत ते चे द पार जड़वी। क़ल्ब न मराद क़ुव्वत आक़िला मराद दे। कल कुरान पाक द सदर ज़िक्र कई चे आलिमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह पो दे पर राजुनु द सीनो मने। नो दी सीना के चे कुम शे प्रोत ते आगे तवेले शी फुआद, और दे फुआद की चे दने कुम शे प्रोत ते आगे ते वही क़ल्ब। दगा क़ल्ब चे कुम दे दा दे क़ुव्वत आक़िला। बस दा फ़र्क़ुन छुप दे के चे ज़ात सदर आलिमुम बिज़ाति सुदूर आगा सिनी सरा नज़दे चे कुम शे दे आगे ता फुआद हुई पर्दा, आओ दे पर्दा की चे दने प्रोत है तो वही क़ल्ब। कल ज़िक्र द महलुशी और मुराद ते न हाल शी, ज़िक्र द मकानुशी और मुराद ते न मकीन शी। फुआद ज़िक्र की नो मुराद ते न दन न जड़, क़ुव्वत आक़िला दा हु पजड़ के दे। अवल कसम हो शहीद, औ की दी देख वक्त कुरान ता हालांकि मुतवजी द जड़ना। द आउ चे देखा न द पार द मानिउल खिलवत न दे ची या बगवागे दे या बद जड़ तवज्जो कए। द आउ चुकुम दे रिश्ता द पार द मानिउल खिलवत दे, हाँ द इन्फिसाल हकीकी द पार न दे। इन्फिसाल हकीकी दा माना ची या वग दे और या बद जड़ तवज्जो कए। द आउ द पार द मानिउल खिलवत यानी द जड़ तवज्जो बहुम कए, और दारंगे द वगुनु तवज्जो बहुम कुरान तवी। और द इल्क़ा मन मुंग बास परून करो चे इल्क़ा असल लुगत की वेले शी देते चे शेद अखबर इख्तियार ना बार के बल चाहता उस पारी नो इशारा दे खबर त कुरान त बदासी के ने चे दा वक्त जोड़ दे द पार द कुरान। दाशो दरेम अदब द अल्लाह दी किताब। अवल अदब इस्तिमा इंसवात, और द्वेम अदब तफक्कुर तदब्बुर, और द्रेम अदब चुकुम दे शहादत द जड़ और द वगुनु चिदे तवेली शी तवज्जो कामिला। और सलोरम अदब द अल्लाह दी किताब दा दे चे द अल्लाह किताब त चला सोड़े नुदाबा पहाल द पाकवाली की ब्यावदसाई के ब कुरान तलाश नोड़े। और दा अदब मुस्तकिल कुरान पाक जिक्र कर दे व सूरतुल वाक़िआ के वो इज्तिमा पारदा सूरतुल वाक़िआ आयत नंबर यौकम तैमो गोरे ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। आयत की तवजीहात तफसीरी द मुफस्सिरीन मुख्तलिफ थी। को यौ तफसीर पके दागो चिल्लास तिनूड़ी दे कुरान ता मंगर पाकिज़ा खलक चे ब्याउदस नहीं नो कुरान ता पहाल द अवदस के नास्तेदल ला सोड़ल दादो कुरानी पाक अदब दे। आयत नंबर यौकम अतैम सूरत वाक़िआ। इन्नहु लकुरआनुन करीम मखिया हुआ या न हुई फ़ी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। इन्नहु यकीनन दा लकुरआनुन खामखालुस देशवे किताब दे करीम द डेरो फैदो वाला करीम डेर इज़्ज़तमन।
قرأ یقرأ قراءتن چشی مانا لوستل، داسی کتاب چې الله په کلام کړی د خپل شان مناسب، او داسی کتاب چې جبریل په کلام کړی دی، محمد رسول الله په کړی دی، صحابه کرام په کړی دی. انه لقرآن او کریم مانا د ډیرو فائدو والا، فی کتاب مکنون پدا سے دفتر کې دی چې حفاظت شوی دی، چې لوح محفوظ دی. لا یمسه الا المطهرون. د دې یو معنا دا و چې نه پوهیږي په قرآن باندې مگر پاک عقیدو والا، فهم نشي حاصلول د الله دی کتاب نه مگر پاک عقیدو والا، چې شرک پکې نه، بدعات پکې نه. او بل معنا دا و چې لا یمسه، لاس نشوړلې د قرآن پاک ته پاغه کتاب مکنون کې لوح محفوظ کې منگر پاک مخلوق چې هغه ملائک دي. لوح محفوظ ته هر څوک بر رسیدې نشي، انسانان عاجز دي، کمزوري دي. او بل معنا دا و چې لا یمسه، لاس ته نه لګي د قرآن پورې منگر پاک خلق. نو دا د قرآن پاک د پاره یو مستقل ادب دی. دیو جنا په دې باب کې هغه حدیثو چې موتا کې راغله ده د عمرو ابن حزم ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خط لیکلی دی، دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم کتابت حدیث شوی دی. نو هغې کې دا یې لیکلي چې الله یمس القرآن الا طاهرون، چې لاس پنوړي د قرآن ته مگر پاکیزه انسان. ابن کثیر هم دا روایت را نقل کړی دی په مختلفو طرقو سره د صحابه کرامو نه. نو مطلب دا دی چې د الله کتاب دیر پر دا شرط دی چې په حال د پاکوالی کې ورته سړی لاس ویسي. پنځم ادب د قرآن پاک دا دی الاجتناب من التکبر ولواحقه التي هي الموانع عن فهم القرآن. ځان بچکولی د تکبر نه او د هغه اسبابو نه چې هغه مانع دي د فهم قرآن نه. هغه وروستو بیانېږي تقریبا 108 موانع دي. او دې باب کې تاسو ګورئ آیت د سورہ اعراف 106 آیت دی. سورہ اعراف 146 نمبر آیت، پارہ نمبر 9. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. قتادہ رحم اللہ مانا کہ سأصرف عن آیاتی عن فهم آیاتی، زده چې ز اړم د فهم د آیاتونو پلونا کسان یتکبرون فی الارض چې دوی لوی کوي پزمکه کې. بیا پدې عدم فهم د کتاب کې علامہ زرکشی رحمہ اللہ په البرهان کې او علامہ سیوطی په الاتقان کې س اسباب ذکر کړي چې دا ټول په دې معنا د تکبر کې داخل دي او فهم د قرآن د پاره دا یو مانع دی. فرمای وعلم انه لا يحصل للناظر فهم معنی الوحی حقیقتا ولا يظهر له اسرار العلم من غیب المعرفتی. چې پوښه په دې خبره باندې چې نه حاصلېږي د پاره دغه کتون کې د فهم د معنی د وحی د حقیقت او نه حاصلېږي د تا غرازونه د الله دی کتاب پټ چې د کې دا اسبابي هغه کوم دي. وفي قلبه بدعت، چې یو سړی په بدعاتو کې اخته دی او د بدعاتو نه توبه نه وباسي، نو بدعتي سړی لا الله د خپل کتاب فهم نه ورکوي. دا یو سبب دی د تکبر او معنی د قرآن. او دویم څه دی او اصرار علی ذنب، چې همیشګیري کوي په یو ګناه کار باندې. ٹھیک دا یو گناہ شو ولم یسروا، قرآن سورہ ال عمران کې الله وی امیشواله نه کوي، همیشه د پاره یو گناہ کوي او توبه ته نو باسي.
د شرک نه، د بدعاتو نه، د نور رسوماتو نه، نو الله فهم د کتاب داسې سړي له نه ورکوي. او دریم وفي قلبه کبرون، چې د ده زړه کې لوی وي. تکبر صحیح چې بل مسلمان سپک ګڼي او ځان ډېر اوچت ګڼي، خپلې ډېرې مدحې کوي، صفتونه کوي. او څلورم چې د کې خواهشات نفسانی وي، د خپل خواهش نفس پسې روان دی، بدعاتو پسې، شرکیاتو پسې، میلادونو پسې، چرته کې څه ویني هغې کې د ځان شاملوي. نو متبع الهوا سړي ته الله فهم د قرآن نه ورکوي. او پنځم حب الدنیا، چې د دنیا محبت د سره دی، دنیا د محبت د وجې نه ډېر ګناهونه د صادري. او شپږم چې د ایمان کی کمزور دی، ان یکون غیر متحقق الایمان، چې د ایمان مضبوط نه دی، کمزور غونه دی. اوم چې د ضعیف تحقیق والا دی، یعنی پورا تحقیق د یو مسئلې دا نه کوي چې د قرآن او د حدیث سره مسله ثابت ته وکنه. او اتم چې د اعتماد کوي په قول د یو مفسر چې هغه سره نور علم تحقیقی نشته، چې ظاهر غونه روان دی، لفظي غونه ترجمه نه، د هغې تحقیق پکاري. او نهم چې د خپل عقل طرف ته ترجیح ورکوي، خپل معقولاتو ته. د الله کتاب مقابله کې، پیغمبر سنت مقابله کې خپل عقل چلی، خپل رائے چلی. دا غا موانع دي چې داخل دي په معنا د تکبر کې. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض، چې د کې تکبر دی، بدعت پد کې دی، یا په ګناه باندې میشواله دی، یا زړه کې چکم دی تکبر دی، یا خواهش نفسانی دی پکې، یا د دنیا محبت دی پکې، یا بے تحقیق، یا ایمان کمزور دی، یا کمزوری تحقیقاتو پسې ګرځي، یا د اعتمادي په یو مفسر باندې چې هغه سره پورا علم نشته مکمل، صرف په ظاهر باندې، یا چکم د خپل هغه خواهشات نفسانیو پسې ګرځي، خپل عقل له دخل ورکوي. سفیان ثوری رحم الله فرمای چې علم القرآن ذکر لا یعلمه الا الذکور من الرجال. برهان کې دا عبارت ته چې حسن بصری رحم الله فرمای علم د قرآن دا یو نارینه علم دی، او په دې نه پوهېږي مګر هغه نارینه خلق، بادران خلق چې کوم خلق قرآن ته توجه نه کوي، دی کې شجاعت او بادری نشته نه. مولانا روم صاحب په مثنوی کې یو شعر بیا ویلې دی: از خدا خواهیم توفیق ادب، بے ادب محروم مان از فضل رب. دا الله نه غواړم چې الله توفیق د ادب راته راکړي، بے ادب انسان د الله د فضل نه محروم پاتې شي. بے ادب تنها نه خود را داشت بد، بے ادب سړی په خپل یوازې ځان نه تباه کوي، بلکې آتش در همه افاق زد، بلکې په دې اور د کې د ځان سره نور مرګري هم تباه کوي. مطلب دا دی چې بے ادبي بد شی دی. مجلس کې یو کس بے ادبي کوي نو هغې باندې هغه ټول مجلس خراب شي. د ځای پورې دا یو چند آداب مونږ بیان کړل، 15 د قرآن پاک متعلق. اول ادب استماع انصات، خلاصه دا شوه. دویم ادب تفکر تدبر، او دریم ادب چې کوم دی هغه توجه د غوږونو او د زړه، او څلورم ادب هغه دا دی چې د الله کتاب ته په حالت د پاکوالي کې لاس وړل، او پنځم ادب ځان بچکول د هغه اسبابو نه چې هغه معنی د فهم د قرآن نه دي، چې هغه دا نه مونږ بیان کړل، چې دا صفات چا کې وي هغه الله فهم د کتاب نه ورکوي. سنور آداب دي بعضې اهل علم هغه لیکلي دي، هغه دا دی چې یو سړی د قرآن لوستل کوي نو په ښي لاس سره کتاب اخیستل دا یو ادب دی. بل دا دی چې قرآن پاک په یو اوچت ځای باندې ریل باندې بالغ باندې کېښودل، قبلې طرف ته مخ کول، دارنګې مسواک استعمالول، خوشبويي لګول، د قرآن په منځ کې خبرې اترې نه کول،
دا ټول آداب دي د الله دی کتاب. دارنګې د الله کتاب ته ډډه نه ول، دیوال ته سړی ډډې لګوي یا بالښتونو ته، نو دې کې بې ادبي راځي د قرآن پاک. دارنګې د الله کتاب هغه طرف تخپی غوزول چې قرآن مخې ته یې دی او پاس تا تخپی غوزولي بې ادبي غونې ده. نو دا یو خارجي څه آداب بعضې اهل علمو دا هم لیکلي دي چې دا ټولو آدابو به سړی خیال ساتي د الله دی کتاب. دا دوه مباحث ذکر شو. دریم باس هغه دا دی چې په باره د تعریف د قرآن او په اسماو کې چې د الله دی کتاب تعریف څه دی او د دې نومونه څه دي، ځکه په نوم سره معرفت او پوهه حاصلېږي. نو تعریف د الله دی کتاب هغه خو بالکل ښکاره خبره ده چې د الله کتاب تعریف څه دی، چې دا یو کلام دی د الله په ژبه د عربی منی او په محمد صلی الله علیه وسلم الله را لېږلی دی په وحی جلی سره او منقول دی مونږ ته په نقل متواتر سره. متواتر سره دا معنی چې مینځ کې څه وقفه دی کې نه راغلی او لیکلی شوی دی په مختلفو مصاحفو کې، په صحیفیو د ملائکو کې دا کتاب الله لیکلی و. دارنګې په صحیفو د صحابو کې لیکلی شوی دی. صحابو چا په کاغذ باندې، چا په بکر کاڼي باندې، چا په هډوکي باندې، مختلفو طریقو سره. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې د دې کتابت شوی دی، جمع شوی دی. او بیا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور کې په یو قرت باندې بیا جمع شوی دی. نو علما د علم اصول تعریف دا کوي چې قرآن دا څه دی، چې دا هغه کتاب دی چې منزل دی، راځېږلی شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې په واسطه د جبریل سره او مونږ ته منقول دی په نقل متواتر بلا شبهه سره، چاہی کې څه شبهه نه راځي. تواتر سره الله پاک دا کتاب را لېږلی دی او تواتر د دې قرآن پاک قرآن نه ثابت دی. سورہ انعام کې تاسو 19 نمبر آیت وګورئ، آیه کې دغه نقطه شته. سورہ اعراف دا سورہ انعام آیت نمبر 19. قل ایو شیء اکبر شہادتا قل اللہ شہیدا بینی و بینکم قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. او آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مشرکان تا ایو شین کوم یو شی دے اکبر ډیر لوی ستاسو په ذهن کې شهادتن په گواهی کې چې زه تاسو ته پیش کم د الله په توحید باندې یا په خپل رسالت باندې دوی بچب شي. قل الله تو الله شهیدون گواه دے بینی و بینکم پمین زما ساسو کی زما پر رسالت. و اوحی الی وحی شوی د ماتا هاذا القرآن د دې قرآن لانذرکم دې د پاره چوي روم تاسو اے صحابه به په دې قرآن سرا. ومن بلغ د عطف ته پغا انذرکم منی چوي ریږي په دې قرآن سرا هر هغه څوک بلغ چې دا قرآن وترسي. نو تواتر د دغه ځای نه ثابت شو ومن بلغنا چې داغه کتاب دی چې صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لسته دی او د صحابه کرامو نه بعد من بلغ تر قیامت پورې چې چاته دا قرآن رسی دا هغه کتاب دی کې څه تبدیلی دا نه راغلی. نو منقول له په نقل متواتر بلا شبهه سره چې دې کې هیڅ قسم شبهات او دا نشته. نو تعریف د قرآن کریم دغه دی او سو تعریف د دې قرآن پاک کې تاسو خپل وګورئ سورۃ شعراء کې چې الله د خپل کتاب تعریف کړی دی. سورۃ شعراء 19 پاره دی جی بالکل آخر تک قریب سورۃ شعراء آیت نمبر 192 نا
یوصل 92 آیت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یقیناً دا قرآن خامخا راتلل د دې د پالون کې د مخلوق ندی. دا تعریف شو چې د دې منزل نازلون کې الله پاک دی. نزل به الروح الامین را کوشوي دی په قرآن سره جبرئیل امین او محل د وحی کوم دی علی قلبک ستا پزړ باندې لتكون من المنذرین د د پاره چې شیت د ير ورکونکو نا دا قلب د پیغمبر دا زړه دا محل وګرځاو د وحی د قرآن. ځکه کومه خبره چې زړه تر اورځي دا ډیره اهم شی او مضبوطه وي. بلسان عربی مبین پجبه د عربی واضحه منی. نو دا تعریف شو د الله دی کتاب چې داغه کتاب دی چې الله را لګل دی په واسطه د جبرئیل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منی. دارنګي سوره بقره کې آلته کوم دا تعریف د قرآن پاک ذکر شوی دی. سوره بقره اڑمبای پارے کے گورے آیت نمبر 98 بلکہ 97 آیت دے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. او ایسوک چوی دشمن دا پاره د جبریل اس وجه د دشمنی جبریل سره نشته. جبریل سره تاسو علاقه ده. ځکه يهود وی جبریل زمونږ دشمن دی زمونږ مشرانو باندې چې کوم عذابونه راغلي وغه کې د جبریل تعاونو ک میکائیل داوا هراوړې موږ به منلو. نو الله جواب وکمن کان عدو ول جبریل فإنه نزله پس یقینا دا جبریل لگ لگی راوڑے دا قرآن علا قلبک ستا پزڑ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے اذن اللہ و حکم دا اللہ سرا وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. مطلب دا دے چې دا قرآن منزل اللہ دے نازل کڑے اللہ دے او دا پیغمبر پزڑ باندے دا دے وحی کڑی دا تعریف شو دا اللہ دی کتاب. دارنگی سورت طه کی تاسو تعریف یو گورے سورت طه شپاړلسمه پاره دا ابتدا نه د سورت آیت نمبر 4 تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. راتلل د دی کتاب د اغه ذات ندی خلق الارض چې پیدا کړی د زمکا او سماوات العلا اسمانونه بلند. دا خدا غزاد کتاب دی چې د زمکا د تقوړولې دا او اسمانونه بلند چت ودرولې دی. الله د خپل کتاب تعریف په داسې طریقې سره کړی دی. دارنګي سورته عبس کې 13 پاره کې 14 آیت کې لګ تعریف التم کړی دی. سورۃ العبس آیت 14 فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرا کرام بررا. فی صحف دے دا کتاب پاغا صحف کے مکرمۃ چیزت مندی مرفوعات اوچت دی مطهرت پاکیزا پلاسونو د ملائکو کې لیکل شوی دی یا پلاسونو دا لیکون کې صحابو کې دی. نو مطلب دا دی چې دا کتاب دی چې مکتوب دی په مصاحفو کې په مصاحفو د ملائکو کې په مصاحفو د صحابو کې. الله د خپل کتاب تعریف په دې انداز سره کړی دی. کله و انه لقول رسول کریم
ذی قوت عند ذی العرش مکین. صورت تکویر کی دا قرآن وینا دا آغا استازی دا عزتمن چی جبریل لے ذی قوت چی خاوند طاقت دے عند ذی العرش مکین پنیز دا مالک دا عرش دا غډر لوی مرتبه دا چې د ټولو ملائکو سردار دے او مشر دے. لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرامو سردار دی، نو جبریل د ټولو ملائکو سردار دی، او قرآن پاک د ټولو آسمانی کتابونو سردار دی. دا د ټولو کتابونو رهبر دی، رأس الکتب د ټولو کتابونو رهبر او مشر. نو دا الله تعریف د خپل کتاب په داسې انداز سره کړی دی چې دا کتاب دی چې الله پاک را لېږلی دی په واسطه د جبریل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او د هغه په زړه کې ډومبی جمع شوی او بیا د صحابو خپلو مصاحفو کې لیکلی دی، ملایکو هم لیکلی دی، او مونږ ته نقل شوی دی په نقل متواتر سره. داسې نقل متواتر چاہی کې څه شبهه نشتی. نو د قرآن د معرفت دپاره یو بل سبب څه دی؟ هغه د دې نومونه دي چې د قرآن پاک نومونه دا دلالت کوي په دې باندې چې دا کتاب د ډېرو صفاتو خاوند کتاب دی. کثرت د اسماء دلالت کوي په عظمت او شرافت د مسما باندې. قرآن پاک د پاره نمونه امام رازی رحمه الله تقریبا 2 لیکلی دی په خپل تفسیر کبیر کې. حرانی او عالم تر شوی دی مخ کې هغه صحیحه لیکل د تفسیر هغه صد پاسا نبی نمونه د قرآن لیکلی دی. او قاضی ابو معلی عزیز الدین عبد الملک رحمه الله وی چې تقریبا 15 نمونه د قرآن پاک کی جمع کړي دي. او شیخ عبدالسلام رحمه الله په خپل کتاب تنشید کې هم تقریبا 15 نامې د قرآن پاک کی جمع کړي دي. چاغې کې یو د لفظ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بیا غي شیخ لیکي چې لفظ کتاب دا په قرآن کې تقریبا 213 ځله راغلی دی، 230 مرتن د قرآن په صفت کې. نو یو نوم د دې شو کتاب، ذالک الکتاب دا کامل کتاب لا ریب فیہ، اس شک په دې کې نشتی چې دا د الله د طرف نه مونږ ته راغلی دی. دویم نوم د قرآن پاک چې کوم دی لفظ قرآن دی، انه لقرآن کریم. او دا لفظ قرآن معرفی سره تقریبا 58 ځله ذکر شوی دی قرآن کې، او نکری په طور قرآنن قرآنن دا 15 ځله راغلی دی. نو قرآن مانا څه؟ هغه کتاب چې هغه الله لوسته دی او جبریل لوسته، محمد رسول الله صحابه کرامو. او دریم نوم د دې دی کلام الله، دا الله کلام، ځکه چې دا حقیقت کې د الله کلام دی، که دا مکتوب دی دا هم د الله کتاب دی. او دارنګ هغه کلام نفسی او کلام ذاتی دې باندې بعضې اهل علم کلام کوي، پر حقیقت دا دی چې دا د الله کلام دی. دا کوم الفاظ چې دي ٹھیک دی چې مونږ خولې نه کوم باسو، زمونږ آواز خو حادث دی، خو د الله کتاب هغه الفاظ هغه قدیم دي. نو دا نوم قرآن پاک د پاره سورۃ توبه کې راغلی دی. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. شپږم آیت کې که یو مشرک تا نه طلب د پناهی کوي چې مال اجازت راکړه در اسلام ته راځم، نو قرآن وی پناه ولا ورکا تر دې چې د الله کتاب واوري، ثم ابلغه ما منا، بیا سرحد ته ورسو کنه. دا لفظ کلام
د قرآن په صفت کې تقریبا سلور ځای قرآن کې راغلی دی. سلورم نوم دی د دې کتاب نور. نور وی رڼا ته چې د دې کتاب په سبب سره رڼا پیدا کیږي په زړه د انسان کې، عقیده ول صفاکی پاکی. الله وی وانزلنا الیکم نورا مبینا سورہ نساء کې 172 آیت کې را لګلې مې د تاسو تخکاره رڼا. او دا لفظ نور په صفت ته قرآن کې تقریبا 12 ځای راغلی دی. پنځم نوم دی د دې هدا چې دا د هدایت کتاب دی. الله وی هدل للمتقین. او قرآن ته د هدایت صفاتو کې تقریبا دا 2 ځله ذکر شوی د قرآن په صفت کې. شپږم نوم دی د دې رحمت چې دا عین رحمت دی، د الله خصوصي رحمتونه دی کتاب سره حاصلي. الله پاک فرمای ورحمت للمحسنین سورۃ لقمان 3 آیت کی. او دا لفظ رحمت د قرآن په صفت کې تقریبا 21 مرتبه راغلی دی. وم نوم د دې د فرقان. سورہ فرقان اول کې وی تبارک الذی نزل الفرقان، برکتون والا دی هغه ذات چې را لګلې د جدای راوستون کې کتاب په مند حق او باطل کې په خپل بنده باندې. فرقان وته وی یعنی نهایت فرق کون کې دی په مند حق او باطل کې. او دا فرقان د قرآن په صفت کې 3 ځله راغلی دی. اتم نوم د دې د شفا. شفا وی علاج تا. علاج ظاهریم په قرآن کې شته د بدن او باطنی علاجونه هم کوي چې عقیده په سميږي. ځکه الله و ننزل من القرآن ما هو شفاء. را لېږو موږ د قرآن نه هغه چې هغه علاج دی. سورۃ بنی اسرائیل 2 آیت کې. او لفظ شفا د قرآن په صفت کې 3 ځله راغلی دی. نهم نوم د دې د موعظه. موعظه خبر ته ویل شي چاہیے کې س اوامر وی س نواهی وی یعنی خ جامع تقریر وی. نو الله وی قد جاءتکم موعظه من ربکم سورۃ یونس کې 50 آیت کی. او قرآن ته موعظه ویلی دی تقریبا 6 ځله. لسم نوم دی د قرآن پاک کریم. کریم پانا سه ډیرو فائدو والا کتاب. اللہ پاک فرمائے انہو لقرآن کریم سورۃ واقع 77 آیت کی. او دا کریم نومی صرف یو ځل وته راوړی دی. یو لسم د دې نوم دی ذکر. ذکر څه ته ویلی شي؟ یاداشت. او ټولو ذکرونو کې لوی ذکر دا د قرآن ذکر دی. الله وی هاذا ذکر مبارک انزلناه سورۃ انبیاء کی 50 آیت کی. او دا لفظ ذکر د قرآن په صفت کې تقریبا یو کم 50 ځله راغلی دی. دولسم نوم دی د قرآن علی. علی معنی دا چې اوچته مرتبه خاون کتاب دی. سورہ زخرف کې 4 آیت کې الله وی وانه فی ام الکتاب، یقینا دا په لوی دفتر کې لوح محفوظ کې دا قرآن لدینا منصر لعلی خامخا بلند حکیم د حکمتونو والا. یعنی لوح محفوظ کې ټول آسمانی کتابونه دي. په ټول آسمانی کتابونو کې بلند اوچت کتاب دا قرآن پاک دی. او دا لفظ علی د قرآن په صفت کې دغه یو ځای کې راغلی دی. 14 نوم د دې د حکمت. الله وی حکمت بالغه. حکمت معنی څه؟ د حکمتونو نه ډک او دانشمندای عقلمندای کې رسیدلی کتاب. سورۃ قمر کې دا نومی ولا غسته دی 15 آیت کې. او دا لفظ حکمت تقریبا لزل راغلی دی. 14 نوم د قرآن پاک راغلی دی حکیم. لکه الله وی تلک آیات الکتاب الحکیم. دا آیتونه دي د کتاب چې د حکمتونو نه ډک دي. حکیم یو وزن فاعل له په معنا د حاکم سره. او بعضی وی چې د کې تقدیر د حکیم معنا ذو حکمن خاوند حکمتونو دی. چې یو آیت کې ډیر زیات حکمتونه پراته دي. یا حکیم په معنا د محکم مضبوط کتاب چې دې لپاره بل څوک منسوخ کون کې کتاب شته نه. سورہ لقمان کې دا صفت ته اول آیت تلک آیت الکتاب الحکیم. او په دې لفظ حکیم سره قرآن پاک کې مسما کړی د 4 ځله.
او پنځلسم د دې کتاب نوم دی مهیمن. مهیمن معنا څه چې نگهبان دی، څوکیدار دی، د پخوانو کتابونو کوم غلطۍ نه دي، تحریفات دي، هغه قرآن پاک ښکاره کوي. سورہ مائده 48 آیت کې دا نوم راغلی دی چې الله فرمایي مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه، تایید کوونکی دا قرآن دا هغه کتابونو چې دې نه مخکې دي او محافظ دی د مضامینو د هغه کتابونو چاہے کې کوم تحریفات او غلطۍ وي هغه چاته نه معلومي دي. او دا صرف یو ځل راغلی سورۃ مائده کې. شپاړسم د دې کتاب نوم دی مبارک. مبارک معنی څه چې داسې کتاب چې دې کې برکات دنیوي برکات اخروی الله اخی دی هغه چا لره چې څوک په دې عمل وکړي. الله فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک. سورۃ صاد یو کم 13 آیت کی. کتاب اصل کې خبر د مبتدای محذوفه ده. هاذا کتاب، دا عظیم شان کتاب چې موږ لېږلی تا ته پیغمبره د خیر نه ډک شوی. دا مبارک د قرآن په صفت کې 4 ځله راغلی دی. ولسم نوم دی د دې حبل الله. حبل وی رسای ته چې د الله کتاب هغه رسای ده چې د اسمان نظم کې ته الله را لېږلی ده د هدایت لپاره. سورہ ال عمران کې 103 آیت کې واعتصموا بحبل الله جميعا. او دا صرف دغه یو ځای کې ذکر شوی دی حبل. حبل الله رسای د الله. اتلسم نوم دی د دې صراط مستقیم. هغه لار چې هغه د افراط او تفریط نه پاک ده نو هغه قرآن پاک دی. او دا نوم ذکر کړی سورہ انعام 153 کې. الله فرمایي وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. دا قرآن زما لار ده نیغه لار دې پس روان شي. د دې مقابل کې ولا تتبعوا السبل. او صراط مستقیم په صفت سره قرآن پاک تقریبا 19 ځله راغلی دا لفظ قرآن کې. 19م نوم دی د دې قیم. قیم معنا څه ډېر مضبوط کتاب چې په دلیلونو سره کلک دی. الله سورۃ کاف کې وایي قیما لینذر بأسا شدیدا. ډېر درست کتاب دی چې ویریږي دا خلق د عذاب سخت نه. او دا وته یو ځل دا نوم اغسته دی. شلم نوم دی د دې فصل. فصل معنا څه یعنی جدای راویستون کې پمن د حق او باطل کې. او فصل معنا واضحه. انه لقول فصل سورۃ طارق کې 13 آیت کې دا یو ځل راوړی دی. یوشتم نوم دی د دې نوای عظیم عظیم شان خبردارې. او دا سورۃ نبا پاول کې دی عن النبأ العظیم په بنا دی یو تفسیر منی. او دا نبأ عظیم د قرآن په صفت کې 2 ځله راغلی دی. دویشتم نوم دی د قرآن پاک احسن الحدیث خیسته بیان. او دا په سورہ زمر کې 23 آیت کې الله فرمای الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. الله را لګل ډېر خیسته خبرې داسې کتاب چې د دې مضامین د یو بل سره مشابه دي. دام یو ځل ذکر کړی دی. او احسن صفت 3 ځله راوړی دی قرآن. او 23 نوم د دې تنزیل. تنزیل معنا څه لګ لګ په ترتیب سره راغلی دی. او دا سورۃ شعراء کې 192 آیت دی. وانه لتنزیل رب العالمین. یقینا راتل د دې کتاب د رب د مخلوقات ندی. او په دې صفت تنزیل سره د قرآن په صفت کې دا 14 ځله دا لفظ وی راغلی دی. او 23 نوم دی د دې روح. الله سورۃ شورا اخر کې وای 250 آیت کې وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. څنګه چې په خوانو انبیاء ته میوه کولا نو دارنګ میوه کړ دتا ته پیغمبره روحان د قرآن. د قتاده رحمه الله نه نقل لې چې روح نه مراد قرآن دی.
او په دغه لفظ روح سره قرآن مسمات شوی دی. قرآن کې 15 ځله 15م نوم دی د دې لفظ د وحی. وحی لفظ سره د دې نوم راغلی دی. او الله پاک فرمای انما انذرکم بالوحی، سورۃ انبیاء کې 45 آیت کې چې تاسو یروم ز بالوحی یعنی په وحی د قرآن. او دا نومي ولا مسما کړی دی په وحی سره قرآن کې 2 ځله. او شپږشتم د دې قرآن نوم دی مسانی. مسانی دا مطلب چې د دې نزول 2 کرته شوی دی. یو ځل د لوح محفوظ نه دا قرآن راغی اسمان د دنیا ته په لیلۃ القدر کې ټول. او بیا د لیلۃ القدر نه د ضرورت مطابق جبریل وحی اغسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 30 کالو کې مکمل شوی دی. نو مسانی یو دا معنا ده. او مسانی بل دا معنا ده چې د دې مضامین مکرر قرآن کې راغلي دي خو په انسان بوج نه راولي. اسې نور خبرې چې مکرر شي انسان له بوج پیدا کوي ذهني. او الله دا صفت د دې فرمایله سورہ زمر کې 30 آیت کې کتابا متشابها مثانیه، داسې کتاب متشابهان چې یو شان دي مضامین د دې یو بل سره، دانه چې یو ځای کې فصیح دی او بل ځای کې غیر فصیح دی، یو ځای کې شی جایز کړي بل ځای بیا حرام کړي دی. نه، متشابهان مثانیه مکرر راغلي دي الفاظ پکې. او په دغه مثانی لفظ سره قرآن کې 2 ځای صفت د قرآن راغلي دي. مانځه ټیم نږدې دی ان شاء الله دا باقی نمونه به نمون نرسو. وعلیکم السلام. فخیر جی څنګه له جوړ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ. مونږ باس کو پاسما د قرآن پاک باندې تقریبا 26 نمونه مخکې بیان شو. 20م نوم دی د قرآن پاک لفظ عربی. د عربی معنی دا فصیح واضح چې کلام کې بالکل فصاحت وی. دیو جن الله دا کتاب په دې جبل لګل دی. دا لفظ سورۃ یوسف کې 3 آیت کی ذکر دے. اللہ فرمائی انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً لگلے دے مونگ دی کتاب لرا قرآنا لستے شوی کتاب عربیا پجب واضحا. او پدغا صفت عربی سردا اسم قرآن پاک کی تقریباً یول الزل راغلے دے. اتشتم نم دے دا قرآن پاک لفظ قول دیتا اللہ قول میری دی. او دا پا سورہ قصص کی آیت نمبر 51 کی ذکر دے. اللہ فرمائی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، خام حتائی سرا رسول دا منگ دویتا خبر دا قرآن. او پا دے لفظ قول سرا دا صفت تا قرآن راغلے دے تقریباً 9 ځله. یو کم درشم نم دے دا قرآن پاک بصائر. بصائر دا بصیرت نہ دے آغا خبری چے دے انسان زڑ پہ روحانے کی زڑ تا پہ تسلی و خوشحالی ملاوی. نو دا اللہ کتاب دے پدے سر دا انسان زڑ روحانشی. سورۃ جاسیہ کی 6 آیت کی دانم راغل دے. اللہ فرمائی ھذا بصائر للناس، دا قرآن پاک رڼائی دا د پاره د انسانانو د زړه رڼا ده. او په دغه لفظ بصائر سره 15 ځله صفت قرآن کې راغله ده. 13 نوم دی د قرآن پاک لفظ بیان. بیان څه ته وایي؟ یعنی وضاحت تا او تقریر تا. هله کوئی بیان وکا د قرآن نه بیان پکار دی کنه.
सूरह आल इमरान की दानुम रागले दे 138 आयत की अल्लाह फरमाई हाजा बयानुन लिन्नास, दा कुरान वजाहत ते बयान दे द पार द टोलो इंसानान او دا نوم صرف دغه یو ځای کې راغلی دی. یو درشم نوم دی د علم، یعنی علم اصل کې دا د قرآن دی او دا نوم سورہ بقرہ کی 145 نمبر آیت کی اللہ فرمائی من بعد ما جاءک من العلم، رسو داغنا چراغلی تا تا وحی دا قرآن، علم نمرا سده دا قرآن وحی او پدینم سرا دا صفت قرآن کی تقریباً 14 راغلی دے. دو درشم نوم دے دا دے حق، حق مانا رشتینی کتاب او خکار کون کے دا حق او دا سورہ العمران کی 2 آیت کی راغلے دے ان ھذا لہو القصص الحق، دا قرآن خامخ بیان دے حق. قرآن چکم بیانو کو دا عیسیٰ و دا مریم متعلق ان ھذا لہو القصص الحق او پدے لفظ حق سرا دا قرآن پا صفت کی درش پہ تکرت دارا غلے دے. درین درشم نم دے دے عجب، عجب ویلشی ناشنا تا چه داغے نظیر او مثل مخیننی او دا نم پا صورت جن کے 2 آیت کی راغلے دے. اللہ فرمائی قرآناً عجبا یہدی الی الرشد، قرآناً قرآن دے عجباً ناشنا یہدی الی الرشد چه بودلل کئی صحیح لارتا حق لارتا او دا صرف دا غیوزے کی راغلے دے. سالور درشم نم دے دے تذکرہ، تذکرہ اصل کے ویلے شی یاداشتا او تذکرہ ویلے شی شناخت تا، دے عربائی کے شناختی کارڈ تے دیتا تذکرہ ہوئی. نو دا قرآن تے تذکرہ ذکر ویلی چه دا دا مسلمان شناخت تے تعارف تے چه دے با دی کتاب سر مینہ کئی، دی کتاب سر با دا تعلقی. او دا نم سورہ مدثر کی 450 آیت کی راغلے دے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، دا قرآن یاداش ورکون کے دے او پا دی لفظ تذکرے سرا وزید صفت تا قرآن راغلے دے. 15 درشم نم دے دے ذکرہ، ذکر ام راضی دا قرآن پا صفت کی او ذکرہ ہم راغلے دے. و فرق دا دے چھ ذکر عام یاداشت ویلی شی او ذکرہ حاغ تویلی شی چھ اگر دیر کمال ترسیدلی پا بیان کی. اللہ فرمائی سورت انعام کی 90 آیت کی ان ہوا الا ذکرہ للعالمین، ندے دا قرآن منگر دا یاداشتے ٹول مخلوق تا او پا لفظ ذکرہ سرا صفت تا قرآن تقریباً 12 کرتی قرآن کی راغلے دے. شپک درشم نم دے دے عروت الاسقا، آغا کڑائی چی آغا مضبوطا کڑائی دا او دا نم سورت لقمان کی 22 آیت کی راغلے دے. اللہ فرمائی فقد استمسک بالعروت الاسقا، تائی سر دا منگولی لگولی پاگا کڑائی مضبوطا مانی. او سورہ بقرہ کی آیت الکرسی سر ہم دی فقد استمسک بالعروت الاسقا لن فصام علا، دا سے کڑائی دا چی داغی شکی دل او شلی دل بیلی دل نشتی. کوئی دا نفذ دے عروت الاسقا دا قرآن دا پارا 2 زاوی راغلے دے قرآن کی. وہ درشم نم دے دے متشابہ، متشابہ سمانا یعنی دے کلمات و حروف دے یو بل سر مشابہ مکرر بار بار راغلی دی، دے وجہ نواتا متشابہ ویلش. دارنگے پا فصاحت و بلاغت کے متشابہ دے حروف
دا سه نه دی چې یو ځای کې فصیح دی نو بل ځای کې غیر فصیح دی، یو ځای کې د شرک رد به کړي بلکې کې به جوازي، دا سه نه دی. اللہ فرمائی کتابا متشابہا، سورہ زمر 23 نمبر آیت کی، دا سی کتاب متشابہن چی یو شانت دی مضامین دا دے دا یو بل سرا پا فصاحت کی پا بلاغت کی، او دا نم صرف دا یو زیر آگلے دے. اتا درشم نم دے دا قرآن پاک صدق، صدق مانا سا دا رشتیاو کتاب دے، او دانم سورہ زمر کے 33 آیت کی راغلے دے، والذی جاء بالصدق، آغا کس چراوڑے دے رشتی نے بیان، اگر رشتی نے بیان سے دے قرآن لے کنا، او پا دے صدق سرا دا صفت تا قرآن راغلے دے درے کر دے. یو کم سلیختم نم دے دے عدل، عدل مانا سا دا سی کتاب چے پدے کے افراط او تفریط نشتے، افراط یو شید حد نہ ډیر برا بوتلل، تفریط یو شید حد نہ ډیر کتب رویستل، نو دا دا عدل کتاب دے. سورہ انعام کی 115 نمبر آیت کی دانو میں راغل دے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پرشو وینا دربستا پرشتیا او پا انصاف. او پا دغی صفت سرائے قرآن کی دانوم راغل دے سالور کرتی. سالیختم نم دے دے قرآن پاک لفظ ایمان، دیتے ایمانی ویلی دی. او دا سورہ العمران کی یوسل 93 آیت کی راغل دے. اللہ فرمائی سمعنا منادیا ینادی للایمان، واورد المنگ منادین دا آواز کا ان کی نچ رسول اللہ دے، ینادی آواز کی دا پیغمبر للایمان قرآن طرف تا. امام رازی رحمہ اللہ وی ایمان قرآن دے. نو منادان امراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او ایمان نمراد قرآن دے. او دا لفظ ایمان دا قرآن پر نمونو کے دا یو ذل راغل دے. او یو سالیختم نم دا دے منادی، اغم دا مخکنی آیت کے ذکر شو چے منادی دام قرآن پاک دے چے نداور کئی پا ایمان دا توحید بنے. او دو سالیختم نم دے امر، امر مانا سا یعنی حکم کون کے. اللہ فرمائی سورۃ طلاق کی 5 آیت کی، ذالک امر اللہ، دا اللہ قانون دے، دا اللہ حکم دے. نو امر اللہ سے دے قرآن لے کنا. او دا لفظ صفت قرآن کی سلور کرتی بھی راغلے دے. درے سلیختم نم دے دے بشرا، بشرا مانا سا آغا کتاب چی آغا زیر ورکی انسان تا. بشرا آغا خوشحالی تویلشی چی ظہور دا آغے پا ظاہری بدن دا انسان منی مخمنیوشی. او بشارتون قرآن کی کل دا دنیا دی کل دا آخرت دی. خود آخرت بشارتون زیاد دی پا نسبت دا دنیا منی. او دا لفظ قرآن کی راغل دے سورہ نحل کی آیت نمبر 2 کے، ہدی و بشرا، قرآن ہدایت دے او زیر دے. او پدغا بشرا صفت سرا دا قرآن نم 5 کرت راغل دے. سلور سلیختم نم دے مجید، مجید مانا دا شرافت والا، دا عزت والا. او دغا نم سورہ بروج 21 آیت آخری، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ دا قرآن لستے شوے کتاب، مجید دا شرافت والے کتاب. او دغا صفت دے قرآن کی 2 ځای راغلے دے. 5 سلیختم نم دے دا قرآن پاک لفظ زبور،
او دا نم صورت انبیاء کی یوصل پنزم آیت کے راغلے دے. اللہ فرمائی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مَا مِن بَعْدِ الذِّكْرِ لکلی منگا پا زبور کتاب کی رست دا بیان دا توراتنا. دا سعید ابن جبیر روایت تے رضی اللہ عنہ چاہوئی زبور نمرات قرآن دے او ذکر نمرات پا دے آیت کی تورات انجیل مراد دی. نو پا دغا معنی سرا صرف دغا یوزائی کی راغلے دے قرآن پاک کی. شپک سلختم نم دے دا دی کتاب لفظی مبین. مبین معنی کارا کون کے دے دا معترضین و اعتراضات اخلی او دا اغی خست جوابو نہ کئی بالکل ہر خبر واضح کئی کولاوئی. او اللہ فرمائی سورۃ یوسف کے تلک آیات الکتاب المبین دا آیتون دا کتاب دی خکارا 1-2 آیت کی. او دغه صفت منی قرآن پاک کی دا لفظ راغل دے اتلس کرتی. وصل اختم نم دے دے بشیر. بشیر مانا سا زیر ورکون کے خوشخبریں رون کے. اللہ فرمائی بشیر و نذیرا سورۃ حامیم سجدہ کی سلورم آیت کی. قرآن زیر ورکون کے دے چسوک حق امانی او چسوک نمانی نو آئی دا پارا نذیرم دے. نو دلتا دا دو نامی شوی دا اتسل اختم نمی نذیرم راغے. خدا دوارا نمونہ پا یو ذکرال بشیر او نذیر 47 و 48 دا نمونہ شو. یو کم 50 نم دے دا قرآن پاک عزیز. عزیز مانا سا بے مثل کتاب. عزیز مانا نادر الوجود ناشنا کتاب. او دغه صفت دے راغلے دے حامیم سجدہ کی 41 آیت کی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ یقیناً دا خامخ کتاب دے دا غالب ذات یا عزیز ناشنا وجود والے کتاب دے نادر الوجود. او پدے معنی سرا دا یو ذکر آگئے. 50 نم دے دی کتاب بلاغ. بلاغ معنی سا یعنی تبلیغ والے کتاب. چاہو سڑے بھی زد تبلیغ کو ماں نو دا تبلیغ دا پارا نصاب دا قرآن دے. سورۃ ابراہیم کے 52 آیت تے اللہ فرمائی ھذا بلاغ للناس. دا قرآن پاک تبلیغ دے ٹول انسانانو دا پارا. دیو جن دا تبلیغ مشرانو تا دغا خبرہ پیشوا چار رکا پورا تبلیغ نصاب خو قرآن دے. نو آغی زدیان نو خبر امنلا آغی نم بدل کا دا تبلیغی نصاب پزائے فضائل اعمال نم کے خود. او دغا صفت دا قرآن 2 ځل راغل دے. نو بلاغ سمانا ما یبلغ به آغا شے چی مسئلہ پی رسول شی یعنی دا دا نصاب دا تبلیغ دے. یو 50 نم دے دا دے قرآن قصص. قصص مانا سا یعنی بیان کا ان کے. سورۃ قصص کی احسن القصص 3 آیات. او دا پا صفت تا قرآن کی دا لفظ قصص 3 ځای راغلے دے. 52 نم دے دا دے آیات بینات. آیاتنا دلائل چی بالکل کولاو او واضح دی. او دا نم سورۃ العنکبوت کی یو کم 50 آیت کی راغلے دے. اللہ فرمائی بل هو آیت بینت فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ دا قرآن یو نخد اخکارہ پسینو دا آغا خلقو کی چاہی تا علم اللہ ورکڑے دے دا قرآن. چاہی دا قرآن عالمان پسینو کے قرآن پڑھتے دا یو معجز کتاب دے. او پدی صفت سرا داو کرتے قرآن کے راغلے دے آیات بینات. 53 نم دے دے حکم. حکم وہی یعنی فیصلے تا وضاحت تا. اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. دارنگے لے گلے دے منگ دا کتاب فیصلہ کا ان کے عربیًا پا جب صاف بنے
सूरत रात 37 नंबर आयात पदी हुक्म सिफत सरा दा कुरान करीम दरे ज़ैदा लफज दारा गले दे सालोर पंजोस्तम नुम दे ददी किताब सबीलुल्लाह लार्द अल्लाह। अल्लाह फरमाई सूरह नाम की 152 नंबर आयत की वला तत्तबिउस सुबुला मज़े गड़ो वड़ो लारो द शिरक व बिदत पसे यहूदियत नसरानियत पसे फतफर्रक़ बिकुम नो तस नस्ब की तासुलर दा गड़ी वड़ी लारी आन सबीलिही द लारे द अल्लाह न च कुरान दे सबील सतवेलेशी कुरान और कुरान ते लफ्ज़ सबील तकरीबन 40 ज़ला कुरान के इस्तेमाल शुए दे और आम अमियान खलक वही अलग कभी तो खुदा अल्लाह दलारी न खबर कहना न अल्लाह लार दुई से तो वही कुरान तो वही और कुरान वही पिंज पंजोस्तन नुम दे ददी कलीमा कलीमा माना स वेना सूरह नाम की यौसल पिंजसम आयत व तम्मत कलिमत रब्बिका पुरश्व वेना द रब्स्ता और पदी लफ्ज़ कलीमी सर द कुरान पर सिफत की दा लफज द्वज़या कुरान की रागल दे शपक पंजोस्तम नुम दे ददी कलिमातुल्लाह मखी कलिमा मुफरदो और दा कलिमात दे जमर आवड़ा अल्लाह फरमाई उम्दग सूरह नाम की ला मुबद्दिल लिकलिमातिही निश्चय दे सुख बदल उनके द पार द कलिमातु द अल्लाह द वेनागानु द अल्लाह आओ पदी लफ्ज़ कलिमात सरा द कुरान सिफत की दा लफज रागल दे शपक ज़ला वो पंजोस्तम नुम दे ददे लफ्ज़ हदीस हदीस माना बयान वाला बयान उनके और दानुम जिक्र शवे दे सूरह काफ की शपगम आयत की अल्लाह फरमाई तसल्ली के पैगम्बर था फलअल्लक बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा शायद चिता हलाक उनके अखफलजान लरा पनक्श कदम ददे मुशरिकीनु कदवी ईमान न राउड़ी बिहाज़ल हदीसी पदे बयान द कुरान असफन द वजद डेर गमना नो हदीस लफज कुरान मुतालिक दा नमूनु की रागे और लफ्ज़ हदीस द कुरान पर सिफत की वो करते रागल दे अतब पंजुस्तम नुम दे ददे फजलुल्लाह दा अल्लाह मेहरबानी फजल आगशी तवेलेशी चिस्ता तवक़ु नई अवता तयौशे मेलाउशी जमुंग अदा तवक़ु नवा अल्लाह कुरान जमुंग पर नबी रावरेगा और द नबी तवक़ुम दा नवा अल्लाह फरमाई सूरह यूनुस की वो 50 आयत की कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही वह प फजल द अल्लाह च कुरान मुतरा ले गले दे और रहमत दारे चे नबी दे और रहमत दारे चे मिन कुरान दर्स दे की नूलू व बिज़ालिका फलियफ्रहू पदे लफ्ज़ फजल द कुरान पर सिफत के तकरीबन कुरान के दियार लस करते द लफज रागल दे और सलूर नमूना द कुरान पाक पदियाव आयत की जिक्र शिवी दी द सूरह आबस यौकम 50 नुम ददे दे सुहुफिन फी सुहुफिन औशपेतम नुम दे मुकर्रमतिन यौशपेतम नुम दे मरफुआतिन द्वशपेतम नुम दे मुतहरा दा इप्टोल पे यौज़ जिक्र शिवी दी ब्यास दृश पेतम नुम दे ददी किताब बुरहान बुरहान वेलेशी दलील कात्वे आगा यकीनी दलील द बरई का न बुरहान उचत दलील चदागे द पास बल दलील विना सूरत निसा की 174 आयत की दानुम रागल दे या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम ओ दो दुनिया खलको
یقینا راغی تاسو ته واضح دلیل تاسو د رب د طرف نه. او دا صرف دغه یو ځای کې ذکر دی. سلور شپیتم نوم دی د دې بینه. بینه معنا واضحه. اغم سورہ انعام کی 157 آیت کی قد جاءتکم بینۃ من ربکم. تای سر رائے تاسو ته واضح دلیل تاسو د رب د طرف نه. دا د قرآن په صفت کې شپږ ځله لفظ بینه راغلی دی. پنځم شپیتم نوم دی د دې مفصل. مفصل معنی څه؟ واضح بیان شوی کتاب. سورہ انعام کے 114 نمبر آیت کے اللہ وی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اللہ غزات تے چرالے گلے تاسو دا کتاب واضح دے پا اصول د ایمان کی، توحید کی، رسالت کی، عقائدو کی. دا یو ځل ذکر دے. شپږ شپیتم نوم دے د دې کتاب نعمت دا اللہ، دا اللہ یو احسان. او دا نم سورہ العمران کی 103 آیت کی ذکر دے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اخوانا. سبا کے داخل شوئے اگر سے دے تاسو پا سبب دا نعمت کتاب دا اللہ رونا. او پا دغا صفت دا نعمت سر قرآن پاک کی دا لفظ شپک کرت راغل دے. وش پیتم نم دے دے کوثر. کوثر مانا د ډیرو فیدو والے کتاب. او دا صورت کوثر کې ذکر شوی دی انا اعطینا کل کوثر اول آیت چې مونږ تعالی درکړې دی پیغمبرا د ډیر فیدې والے سي ذاتوی وای دیتا چې ته ونو واړې او اسی بخششی تا ته ملو شي. دا یو ځای ذکر دی. آتش پیتم نوم دی د دې میزان. میزان وته زکوي چې پدې سره با عقاید اعمال د دې مخلوق به تللی شي. او دا نوم سورہ شورا ولسم آیت کې راغلی دی. اللہ فرمائی اللہ الذی انزل الکتاب بالحق. اللہ غزات تے چرا لے گلے دے کتاب د پار د سرګندولو د حق والمیزان. او دغه کتاب تو دا و عطف تفسیر دے د کتاب د پارا. دا کتاب دا اللہ چے دے دا یو میزان دے. دا خلق و تسلی پا دے میزان منی کی گی طلبی دا چا خاطر نکی. دا رنگی دا دے ټول خلق و اقوال لی کا افعال لی دا بطول تلل شی پا قرآن منی پا حدیث منی. شیخ عبدالقادر جیلانی خپل مواعظو کی ذکر ویلیو چے موریدانو تاوی زن بالقرآن و سننا او تالا زان او دا خلق پا قرآن و پا حدیث منی. او دا لفظ دا قرآن پا صفت کی یو ځل راغل دلتا میزان. یو کم او یایم نم دے دے حجت البالغا. اغا دلیل چی حد ترسدلے کامل. سورہ انعام کی یو کم 50 آیت کی اللہ فرمائی فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. خاص اللہ لرد دلیل حد ترسدلے پا دانشمندی او پا عقل منطوب کی کامل دلیل دے. دا صرف دا یو ځای کی دا صفت راغل دے. او یایم نوم دے دا قرآن پاک تبیان. تبیان وہی وضاحت تا. اللہ فرمائی سورہ نحل کی یو کم 90 نمبر آیت تے 89 نمبر نہاتیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لگ را لے گلے دے منگ پتا من قرآن تبیانن چدا دے وضاحت لکل شئین دا پار دا ہر یو سیز دا امور دا دین. دائے دغز یوزے کی ذکر کردے. یو اوائم نم دے دا دی نجوم.
نجوم معنا دا ده چې د دې وحی د قرآن په قسطونو راغلی د لږه لږه نجمن نجمن، او دا الله فرمایي فلا اقسم بمواقع النجوم سورت واقعہ کې دا یو ځل ذکر دی. 22 نمبر نوم دی د دې نجم، لکه سورہ نجم کی والنجم اذا هوا، قسم دے په وحی د قرآن کله چې نازل شدا دا یو ځل ذکر دی. 23 نوم دے د دې مصدق. مصدق معنی څه چې د پخوانو کتابونو تایید کوي، او دا الله وی وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم سورہ بقرہ 2 ختم آیت. وآمنوا اللہ ایمان راوڑے او یہودو بما پاغ کتاب انزلتو چی مارا لے گلے دے مصدقا لما معکم چی تایید کا ان کے دے دا قرآن دا اغ کتاب چی تاسو سر دے تورات. مصدق تے پوصول دی ایمان کی پدغ صفت مصدق سرا دا لفظ قرآن پاک کی تقریباً 10 مقاماتو کے راغلے دے. سلورم نم دے دی کتاب عظیم. عظیم مانا ډیر لوی مرتبی کتاب، او دا نوم سورہ حجر کی 80 نمبر آیت کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. درکڑی دی میتا تا وہ آیتون دا سورت فاتحی چی دا بار بار لستے شی او قرآن لوی. سورہ فاتحہ متن دا قرآن تفسیر دے. او 15 آخری د دینم دے د دې کتاب منزل، هغه کتاب چې نازل شوی دی د طرف د الله نه. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق سورہ انعام کی 114. هغه کسان چې ورکړی دی موږ ایت علم دی کتاب، نو هغه پوهیږي چې دا کتاب نازل شوه دے استاد ربنا. دا صرف دی یو مقام کی ذکر شوه دے. دے پوری دا 15 نمونه دا قرآن پاک مونږ پیش کړل. زمون شیخ رحمه الله په خپل کتاب تنشیط الاذهان د ذهنونو خوشالولو والا کتاب کی جمع کړی دی، نشاط ور کوي ذهن ته. او دا د قرآن پاک دا نمونه دلالت کئی پا ډیر عظمت شان منی چې دا اللہ کتاب ډیر عظیم شان کتاب دے اور ډیر شرافتونو والے کتاب دے. دمر صفات دی پدے کے سالورم باستے پا بیان دا حکمت نزول دا قرآن پاک کی چې اللہ پاک دا کتاب سم مقصد دا پار را لے گلے دے. نو بس هغه حکمتونو به موږ بیان کو چې کوم قرآن پاک بیان کړی دي. یو حکمت پر راتللو د قرآن کې دا دی چې دا ذریعه د هدایت تا خصوصا او عموما. خصوصا سمانا چې کوم خلکو ته نه فائدہ غست دا نو داغي ذکر خاص کړي دی. لکه سورہ بقرہ اول کی 2 آیت کی فرمائی ہدل للمتقین. قرآن پاک لار خودن کے دے فرزگارو تد تقوی. نو اول قرآن پاک په فائدو منی باس کئی دی وجن دا لفظ متقین سر دا ہدایت ذکر خاص راوڑو. عمومی باس رستو دی سورہ بقرہ کے 185 آیت کی دادی ہدل للناس. قرآن ہدایت تے د پاره د ټول انسانیت، او دغه حکمت په قرآن پاک کی تقریباً 22 ځله ذکر کړی دی. یو حکمت د قرآن دا شو چې قرآن دا ذریعہ د ہدایت تا. ہدایت سمانا یعنی سم لار انسان تا خی د عقیدی او د عمل په لحاظ سره د جنت حاصلولو لار. نو دا ہدایت دا قرآن 2 قسم بیان شوی دی. یو خصوصاً بیان شوی دے لکا ہدل للمتقین، او بل دا ہدایت عمومی ہم بیان شوی دے
लका सूरह बकरा के 185 हुदल लिन्नास। हो बया सवाल दाऊ چې دا عمومي خبره قرآن مخ کې ولې را نوړلا خصوصي والا غره مخ کې کړه دا خصوصي خبره زکه مخ کې کړه چې قرآن باس کوي په فائدو منی چا چې فائدہ غست دا هغه فائدہ منو خلقو ذکر مخ کې راوړي چې هدل للمتقین ورنه قرآن هدایت ټول انسانیت ته پاره دی دارنګي قرآن پاک دا شفا دا رحمت تے نصیحت تے دا صفات دا حکمتونه سورۃ یونس کی ذکر کړی دي تا سورۃ یونس لګو باسه و 50 آیت دا دو درې حکم التخوری دي و 50 آیت سورۃ یونس یولا سم پارا یا ایها الناس اے د دنیا ټولو خلقو قد جاتکم موعظه من ربکم تای سرای تاسو ته نصیحت طرفه درفستا سنا واعظ کوم خبرو ته ویلی شي چې هغه کې امر بالمعروفی رد منکری جامع خبري ټولی یو فائدہ چې قرآن پاک نصیحت ده وشفاء لما فی الصدور او علاج دا قرآن د پاره د هغه بیمارو چې په سینو کې پرتی دي د شرک وهدى ورحمت للمؤمنین قرآن ہدایت تے او رحمت تے خاص مومنانو د پاره نو دلته کې دا یو شو فائدې د قرآن پاک کې ذکر کړلې چې قرآن الله دې د پاره لګل دی دارنګي الله دا کتاب لګل دې د پاره دې چې خلق پدې کې تدبر کې سوچو کی دا د سوچ او د فکر کتاب دی تدبر ویلې شي ستا النظر بعاقبت الشیء سورۃ سواد کې آیت نمبر یو کم درشم کې وګوره التدا حکمت بیان کړی دی سورۃ سواد پارا نمبر 23 دیرشتما او آیت نمبر پکې وګورئ یو کم درشم سورہ صافات نه بعد یو کم درشم آیت کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب خبر د مبتدا محذوفه وګرځوا هاذا کتاب او کتابن بے معنی تنوین د پاره د عظمت شان دی ځکه تنوین کله حقارت ته پر راځي علم معنی والا وي او کله د عظمت معنی وي دلته معنی عظمت شان هاذا کتاب دا عظیم شان کتاب انزلناه لګل دې مونږ دی کتاب لرا الیک تا ته پیغمبر مبارکن دا خیر نه ډک شوی کتاب دا مثال ولګلی دبرو دې د پاره چې سوچو کې خلق آیات هی په احکامات د دې کتاب ولیتذکر اولو الالباب او دې د پاره چې یاد کی دې لرا خواندان د خالص عقل دا شو حکمت نزول دی کتاب سفیان سوری رحمہ اللہ قول لے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نقل کئی دے آیت پر ذیل کے انزل اللہ الکتاب للتدبر فجعلوها للتلاوت اللہ خدا کتاب لے گلے ہو تدبر دا پارا خنن خلقو صرف دا تلاوت دا پارے گرزول دے اگر تدبر او غور پا معنیو دی کتاب دا اللہ کی نکئی نو دے وجنا نقصانات رالل پد عالم کی شرک راغے بدعات رالل دا اللہ دی کتاب دا تعلیم نبی خبرتیا دا دارنگی سورت ابراہیم ابتدا کی حکمت بیان کردے دے دا نزول قرآن سورہ ابراہیم دیار لسم پاردا او بالکل ابتدا نو گو رہے الف لام را کتاب انزلناه الیکا
लितुखरिज अन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह पोई प मुराद दे हुरूफ किताब दा आज़िम शान किताब खबर द मुब्तदा महज़ूफ दे मुब्तदा त बिया महज़ूफ था। हाज़ा किताबुन दा आज़िम शान किताब अनज़लनाहु लेगले दे मुंदी किताब लरा इलैका ताते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद पारा में लेगले दे हिकमत नुज़ूल दादे ले तुखरिज अन्नासा दे द पारा चित बार के दाटोल इंसानान दसना मिनज़्ज़ुलुमाति द मुख्तलिफ किस्म त्यारोना ज़का ज़ुलमात जमद ज़ुल्मतुन दा चाह त्यारी द शिरक दी द बिदआत दी द रसूमात दी द जहल दी इला नूर प तरफ तरना द तौहीद अल्लाह प तरफ तरना द कुरान। इशारा दे खबर तशवच दा टोल जुल्मतुना दा ब खत्मी की प सबब द किताब द अल्लाह और दगा हिकमत ब्या सूरत हदीद की बयान शवे दे। सूरह हदीद नहम आयत गोरे अलतम अल्लाह विदा किताब में दिल ले गले च खलक द तेरून बारशी सूरह हदीद पारा नंबर विश्तमदा आयत नंबर नहम गोरा हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। हुवल्लज़ी खास अल्लाह ज़ात युनज़्ज़िलु चरालीगी अला अब्दिही पखपल खास बंदा आयातिन बय्यिनातिन आयातुना वाज़िह द कुरान दा वली लीगी लियुखरिजकुम दे द पारा चे बार की तासु दा पैगंबर मिनज़्ज़ुलुमाति दागा मुख्तलिफ किस्म त्यारोना इलन नूर प तरफ दे औरना द कुरान। अल्लाह पता सुमन शफकत का उनके रहमदाई शफकत दे चे नबी रावलेगा शफकत दे चे किताब रावलेगा अल्लाह दे मखलूक सर एहसान हो दारंगी कुरानी पाक द नुज़ूल मकसद दाओ चे दे खल्क़ ता अहकामात वाज़िशी द खल्क़ को इख्तिलाफ हो दा इख्तिलाफ रफशी प दौर जाहिलियत की मुसल्लग लग मुआहिदू लग ज़ैद आमर इब्न नौफल वर्क़ा इब्न नौफल दा लग खलक हो ज़्याद खो मुशरिकानु का ना नो अल्लाह पैगंबर रावलेगा चे दा इख्तिलाफ बयान की चागे खुद आक़िदी द तौहीद प्रचार का टोल मुशरिकान खिलाफ हो चे पता होलेगी चे दा हक कुम तरफ से दे। सूरत नहल के दो मकामात के अल्लाह वेली चिदा किताब में ले गले चित्ता बयान के खल्क़ ता द इख्तिलाफ वाज़िह के रुम्बे गोरे आयत 44 सूरह नहल के स्वारलसम पारा पाड़सम नंबर सूरत दे आयत नंबर 44 गोरे व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। व अनज़लना इलैका ज़िक्रा रा लेगले दे मुंता ता कुरान पैगंबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितुबय्यिना दे द पार चित्त तफसीरु की वजाहतु की लिन्नासि दे खल्क़ ता मा दा हुक्मुनु द कुरान नुज़्ज़िला इलैहिम चरा लेगले शवी दिता कुरान मुजमल तफसील बे तकाय प हदीस सरा दायत दलील पदे खबर मने च इल्म हदीस दा डेर अहम दे द कुरान द तफसीर द पारा बगैर द देना तफसीर द कुरान की ना कि सड़े दाऊ च कुरान मनम और हदीस न मनम नो दा हकीकत के दे मुनकर दे द कुरान ना। शेख रहमहुल्लाह दगा डला मानी चे मुनकिरीन हदीस थी बेहतरीन किताब लिखले दे इनकार
हदीस से इनकार कुरान तक दा किताब नूम दे चो सड़े द पैगंबर द हादिसो न इनकार कई दे द कुरान मुनकर दे तब द कुरान तफसीर जान न संग कहे अकीमुस सलात अल्लाह वी मुस कवे वा तो ज़कात वर कवे नु दा बसंग कुमगा तरतीब खूब कुरान की निश्ते दा औकात दा रकातुना दा तरतीब द मुज दा हुटूल पे किताब सलात बुखारी के बगोरे मुस्लिम के बगोरे तरमिजी के बगोरे मिशकात शरीफ के बगोरे दारंगे दा ज़कात तरतीब अगटोल पा किताब ज़कात के बगोरे नो अहादीस न बगैर कुरान निशे हल के दे देव जन कुम खलक चे हदीस तो पैगंबर न पोई आई द कुरान पर तफसीर न पोई आई गाड़ी वड़ी पोई सोख चे हदीस तो पैगंबर खपोगी दे पर कुरान खपोए दे जका दादवाड़ा वही दी कना कुरान वही जल्ली और हदीस वही खफीदा नुज़क अल्लाह पाक दे आयत के ले तो बैन लिन्नास दे द पार चित्तज वजाहत की तफसीर के खलकोता मा दागा हुक्मुनु द कुरान नुज़्ज़िल चराली गले शीदी द्वीता अगा अहकाम मुजमली तब तफसीर कहे तो कुरान दरातलो मकसद दा दे चे कुरान इजमाली किताब दे और तफसील वे हदीस सरिज द कहे दारेंगे सलोर शपेतम आयत और पसीदी सूरह नहल के उगोरे वमा अनज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीहि व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून नजर आले गले मुंग पता मने कुरान पैगंबर इल्ला मंगर दे द पारा लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी चित वजाहत की द्वी तद आगा मसाइलो चिद्वी इख्तिलाफ कड़े दे पाए के इख्तिलाफ पस के कड़े हो अल्लाह पर तौहीद की शिरक तरफ ततलीफ दा खलक अल्लाह पैगंबर में ले गले दे द पार दे चे दे द इख्तिलाफी मसाइलो वजाहत की लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीहि आओ सुई रजीदा इख्तिलाफी मसला मयानो दा हुटोल अक्सर दी के खिलाफी खबरी भी चागा द कुरान और हदीस न खिलाफ या शिरक भी बिदअत भी कुरान अल्लाह ले गले दे द पार दे नो हासिल दावशो जो कुरानी पाक दा तशरीदा द पार द मसाले द तौहीद और दारंगे द क़यामत और दारंगे द नूर अहकामात नो दे पूरे दा सलोरम बात जिक्र शो प हिकमत नुज़ूल द कुरानी पाक बंदी उस आखिरी पिंजम बास पदे मुकद्दिमा के दे बयान द मौजू द कुरान चे द कुरानी पाक मौजू सदा पदे के खुदा अहले इल्म अगा अक़वाल चे गोरे अगा डेर दी होता उस तब द कुरान ना दा मौजू ज बयान कम चे कुरान मौजू सदा तौहीद दे मौजू द कुरान सदा अगा तौहीद दे सूरह नाम के यौसल शपगम आयत गोरे यौसल शपगम आयत द सूरत नाम अल तदा मौजू बयान करी दा सूरतुल अनआम आयत नंबर 106 इत्तबि' मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिका ला इलाहा इल्ला हु व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन दा मौजूदा कुरान तौहीद ताबीश ए पैगंबर मा दागस ऊहिय इलैका चे वही शिवेद ताता मिर रब्बिका तरफ दरफस्ताना दरब वहिदा द ला इलाहा इल्ला हु निश्चित हकदार द बंदगाए द अल्लाह न सेवा बुल सूक मुशरिकीन पदे मसला दे ला की जगड़ी कई व आरिज़ अनिल मुशरिकीन मखवाड़वा द जगड़े द मुशरिकानुना
نو د قرآن پاک لویا موضوع دا د توحید. دارنګه سورت ابراہیم آخر کې تاسو ګورئ دیارلسمه پاره کې سوره ابراہیم آخری آیتونه. آیت نمبر 250 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذا بلاغ للناس دا قرآن پورا تبلیغ دے انسانان اللہ، دا تبلیغ کتاب دے. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ دے دا پارا چوئے رولے شدوی پا بیان دا قرآن یرا وطور کڑیشی شرک کفر انکارو کی. وَلِيَعْلَمُوا او دے دا پارا چپو شدوی پا دے مسئلہ انما هو الہ واحد یقیناً دا اللہ حقدار دا بندگئی دے یوازی. داغا دا قرآن موضوع چی دے آیتونو بیان کردی دا. دارنگی سورت ہود کی تاسو گو رہے دا موضوع قرآن پا دے انداز بیان کردی دا. ابتدا دا سورت ہود 12 پاری سورہ یونس نباد سورت ہود دے. دولسہ میں پارے تا بالکل مخامخ جی. ہاں جی آیت نمبر ابتدا نو گو رہی کتاب احکمت آیاتہ دا کتاب مضبوط کڑی شوی دی دلائل دے آیاتو ند دے ثم فصلت بیاد دے وضاحت کڑی شوی دے من لدن حکیم خبیر دا طرف دا حکمتنو او خبردار ذاتنا. مسئلہ پا دی کتاب کی دادا اللہ تعبدو الا اللہ چی بندگی بنا کوئی دا اللہ نسیوا دا بلچا اننی لکم یقیناً زتا سولر پیغمبر وی منہو دا اللہ دا طرفنا نذیرن یرون کے و بشیر و زیر درک ان کے. سوک چی دا اللہ توحید منی نو ایل پارا بشیر سوک چی نمانی اغید پارا نذیر. نو پدے مانے قرآن پاک باس کردے دے چی قرآن موضوع لویا موضوع دا دا اللہ دا توحید موضوع دا. بیا پدے باب کے دا اہل علم و اقوال دیر دی. دا مولا علی قاری رحمہ اللہ کتاب دے شرح فقہ الاکبر. فقہ اکبر دا یو متن وڑی کی کتابو پدے من بیا شرح لکلے شوی دا او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تا منصوب دا چی دا غی کتاب دے. ہو صحیح خبر دا دا چی دا غی شاگردان چرت رسول لکلے دے. نو آگئی کی شرح فقہ اکبر کی مولا علی قاری رحمہ اللہ لکی فالقرآن کلہ فی التوحید وحقوق اہلہ وصنائہم وفی شان ضم شرک وعقوق اہلہ وجزائہم. قرآن چے دے دا ٹول صدے دا پا توحید بنے دے او حقوق بیانی دا اہل دا توحید او دا غی صفتونے کری دی او قرآن چکم دے مذمت کئی دے شرک او نافرمانے والا سزاگانی ذکر کری دی. او دارنگی مرقات کی بیا مولا علی قاری سے لکی چے ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن ندر نزل شوے منگر دا پارد مثابتولو دا توحید دا اللہ. بس دا خواست اقوال دے علماء دی نور خو بنیادی خبر دا قرآن نا کم نکات چی دا تمنگوئے چیرا قرآن پاک نزول لوئی دا قرآن پاک موضوع لویا دا توحید دے. دا 15 مباحث منگا مختصر غنے بیان کرل. اول مبحثو عظمت پہ فہم دا قرآن دا غی شرافت. بیا دویم مسئلہ آداب دا قرآن چاگا ممیدو پہ فہم کی. بیا دریم تعریف او اسماء دا قرآن پاک ذکر کرد. سالورم مسئلہ بیان دا حکمت نزول دا قرآن چا اللہ دا صد پار دا کتاب لے گر لے پاگی آیتنا او 15 باس پہ موضوع دا قرآن منی مختصر شو چا قرآن پاک اللہ لے گلے دے دا پار دا وضاحت توحید.
دا د دې کتاب مقدمه وا او دین پس په بیا نور اصول د قرآن به بیانېږي. هغه اصولو کې مطلب دا د توحید دی، رسالت دی، صدق الکتاب، مان بالآخرت، جهاد او انفاق، دا ټول خبرې. او بیا په آخر کې څه تتمه د هغې کې به څه قواعد بیانېږي د تفسیر. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.